Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಕಿ ಮಾರುತಿ, SKNG ಕಾಲೇಜ್, SKNG GFGC, ಗಂಗಾವತಿ. As per VSKB curriculum or the syllabus, I am going to discuss with you people, the income subject. Today, let us discuss. Let me show you all regarding income tax subject. In income tax subject, I will going to discuss with you people module number 1, capital gains. Before going to see the meaning of capital gain, what is the capital asset? First, we have to understand what do you mean by capital asset. Our topic is on capital gain, but before going to get the meaning of capital gain, first I would like to notice. I brought to notice to you people what do you mean by capital asset. What do you mean by capital asset? Here, meaning of capital asset. Our topic is on capital gains. Capital. You people learnt in past 4 years the word of capital. Capital means any amount introduced by the proprietor into his business, or capital is the amount introduced by the proprietor into his business is capital. Okay, ORR, capital is equal to assets minus liabilities. Okay, what do you mean by gains? Gains means any incomes arise non-regular course of business. Non-regular course of business is said to be. It means say that those incomes not regular to the business, those are non-recurring nature. Example, profit on sale of assets. Any profit or any income earned from fixed assets is treated as gains. Okay. Let us move. What do you mean by capital asset? Capital asset is a asset. The amount invested in capital is called capital asset. ORR. Capital asset means according to Income Tax Act 1961 or income tax subject. What do you mean by capital asset? For the purpose of determining the particular asset or any asset is said to be capital. First, the capital asset means property of any kind held by an assessee, whether ORR not connected with business or profession. Whether it is connected to business or profession or not connected to business or profession is said to be capital asset. Here means according to income tax subject or according to Income Tax Act 1961 under section 214 to subsection 14. Here capital asset means property of any kind held by an assessee, whether ORR not connected with business or profession. It includes movable or immovable. All the movable or immovable properties including leasehold rights, goodwill, manufacturing license, jewelry, etc. are treated as capital asset. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು VSKB ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಠವನ್ನು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓನರ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಡವಾಳ. ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಳಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ
ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಏನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ. ಯಾವ್ದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಅಸೆಸಿ ಒಳಗೆ, ಅಸೆಸಿ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗಡೆ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು, ಅದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಸಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿ. ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಪರಿಚ್ಛೇದ 2 ಉಪಪರಿಚ್ಛೇದ 14ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಓಕೆ. What do you mean by capital asset? Capital asset means any property or any asset held by an assessee, whether it is connected or not connected business or profession, is said to be capital asset as per the Income Tax Act 1961 under section 2 subsection 14. Let us move. What do you mean by capital gain? Okay, as per IT Act 1961 under section 2 subsection 14, the term capital asset is over. Next, what do you mean by capital gains? What do you mean by capital gains? Here, any profit earned from capital asset, ORR. The term capital gain means profit arising or earned arising from the transfer of capital asset. ಯಾವುದೇ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭವನ್ನು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಲಾಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Any profit arising from the transfer of capital asset is said to be capital gain. Here, capital gain is over under section. There is no prescribed section for meaning of capital gain. But here, the meaning of capital gain here, the term capital gain means any profit arising from transfer of capital asset is over. The profits arising from the transfer of capital asset is taxable under the head income from capital gains under section 45. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 45ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ the assets which are not treated as capital asset. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವು? some assets which are not treated as capital asset. What are the assets which are not treated as capital asset? Example, the following assets are not treated as capital asset. Hence, any profit arising from the transfer of such assets is not taxable under the head of capital gain. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಲಾಭ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು? ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಭವನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್? 1 by 1. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. Second one, the stock in trade includes raw materials, consumable stores for the purpose of business or profession. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್.
Personal effects. What are personal effects? Personal effects. Which are personal effects? Example, movable nature such as vehicle, furniture held for personal use by the assessee or any dependent member of his family. However, personal effects do not include. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಆಸ್ತಿಗಳೇ, ಬಟ್ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ. ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅಸೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಸಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, paintings, drawings, sculptures, archaeological collections, any work of art, the items like car, TV, refrigerator, VCD, DVD, other electrical aeroplanes are treated as personal effects or excluded from capital asset. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೌದು, ಯಾವ್ಯಾವು? ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡು ನಾಟ್ include personal effects. Okay, next third one, agricultural land in India. Agricultural land in India. Agricultural land in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆದಾಯ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ BCom 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಪ್ರಕಾರ. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು? ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ jurisdiction of municipality or cantonment board and which has a population not less than 10,000. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 10 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಸಾರಿ 10 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, 10,000 ಜನಸಂದಣಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂದಣಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಎನಿ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 8 kilometers ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೀಟ್, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. 10,000 ಜನಸಂದಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ jurisdiction ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೈಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ಎ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎನ್ಎ ಆಗಿದೆನಾ? ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏರಿಯಾಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. Gold bonds issued by Government of India. Gold bonds is not treated as capital asset under capital gains. Under the head of capital gains, any gold bonds issued by the Government of India, including deposits bonds issued under Gold Deposit Scheme 1999.
1999 ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು 1999ರ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇರರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇರರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. Special bearer bonds. Special bearer bonds is not treated as capital asset. Special bearer bonds is not treated as capital asset. Special bearer bonds 1991 which is issued by the Government of India. Those bonds which are issued by Government of India, special bearer bonds 1991 is not treated as capital asset. Any profit earned from, earned on or transfer on special bearer bonds, gold bonds 1999, agriculture land in India which is a specified area, personal effects or stock in trade should not be treated as capital asset. Should not be treated as capital gain. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ, ಈ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. Example here, short term capital asset or long term capital asset, ORR. Short term capital gain, long term capital gain. So short term capital gain, long term capital gain ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿ, ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ what do you mean by first? What do you mean by? Let us know. First, let me know you all. What do you mean by short-term capital asset? ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಯರ್ ಎನಿ a capital asset held by an assessee not more than 36 months. Any property or any capital asset held by an assessee not more than 36 months, or any assessee held or keeps the capital asset not more than 36 months. 36 months ORR as per the Income Tax Act 1961 under section 2 subsection 42A defines a capital asset held by an assessee for not more than 36 months before the date of its transfer. Before the date of its transfer is called short-term capital asset. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸ್ಸಿ ತನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ 1961ರ ಕಾಯ್ದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಮತ್ತೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ 2 ಉಪಪರಿಚ್ಛೇದ 42A ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯು ಅಸಸ್ಸಿ 36 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾರುವ ದಿನಾಂಕ 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಿಂದ ಮಾರುವ ಡೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ 36 ತಿಂಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟ, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 36 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ, ಅಸಸಿ ಹತ್ರ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾರುವ ದಿನಾಂಕದ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 36 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗಿಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾರುವ ದಿನಾಂಕ 36 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕದಿಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾರುವ ದಿನಾಂಕವರೆಗೆ, ಅದು ಮಾರುವ ದಿನಾಂಕ ಏನಿದೆ ಅದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 36 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 29A IT Act 2 subsection 29A defines the long term capital asset. A capital asset held by an assessee for more than 36 months before the date of transfer is called long term capital assets. Next, what types of capital gain? What do you mean by short term capital gain? Short term capital asset is over, long term capital asset is over. Next, short term capital gain. What do you mean by short term capital gain? Simple meaning, any profit from or any profit arising from the transfer of short term capital asset. Andre any profit arising from the transfer of short term capital asset. Any profit from transfer of short term capital asset is called short term capital gain. Any profit arising ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಲಾಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ 20A ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಬಂದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ or called short term capital gain. The same phenomena. Next, what do you mean by long term capital gain? Any profit arising from the transfer of long term assets. Long term assets meaning ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what do you mean by cost of acquisition? Next term, what do you mean by cost of acquisition? Here the simple meaning is that cost of acquisition means any asset or an asset is the value for which was acquired by an assessee. Any asset purchased by a assessee during the year is called, or during the previous year or during the previous financial year is said to be cost of acquisition. Okay, another meaning, what do you mean by cost of acquisition? It means the price paid for the purchase of an asset and expenses incurred on purchase of asset and other expenses which are incurred before the asset put to use. It means either cost of acquisition means the price paid for the purpose. Example, any assessee or any business enterprises or any company wants to purchase any asset. The asset price paid by the company along with the purchasing expenses or any expenses incurred on while purchasing any asset, it should be included in cost of acquisition. Here it means the price paid for the purchase of an asset and expenses incurred on purchase. Any expenses incurred on purchase, it should be treated as cost of acquisition. It is a part of cost of acquisition along with other expenses which are incurred. Some expenses which are incurred
of by the assessee or before the asset is put to use. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿಯ ಅಥವಾ ಅಸಸಿ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಾರ್ದು, ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್? These are the technical words or the basic terms are used in capital gains. ಇದಿಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು. ಸೊ ಈ ಪದಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಠ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ cost of improvement. What do you mean by cost of improvement? Any expenditure incurred to increase the value of the capital asset is treated as cost of improvement. Example, building ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಮಾ ಬೇಡ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್? ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ incurred to increase the value of capital asset is treated as cost of improvement. There are some important terms or important key points to observe under cost of improvement. While solving 15 marks or 5 marks question, some of the important terms should be considered under the cost of improvement. Keep it in your mind. ಕೆಲವೊಂದು important terms ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Any cost of improvement made before 1/4/2001 ORR in case of capital asset acquired prior or prior as depend upon your pronunciation, prior 1/4/2001, prior to 1/4/2001, either by the assessee or by the previous year whose cost of acquisition is adopted for computation. The cost of acquisition or cost of improvement incurred after 1/4/2001 only can be taken into account. ಅಂದರೆ ಈ 1/4/2001 ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Any cost of improvement made prior 1/4/2009 should not be considered. But any cost of improvement made after 1/4/2001 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ 1/4/2001 ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ 1/4/2001 ಆದಮೇಲೆ ಆದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳೋದಿದೆ. ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54.
54 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 45. ಉಲ್ಟಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, 54 ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್, 54ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಈ 4 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ 5 ಅಂದರೆ 45 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 45 ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961. 45 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ 4 ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ 5 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇದು 54. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 exemptions under capital gains. First section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54H. These are the exemptions comes under capital gains. The first exemption under section 54 states that ಈ 54 ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ 54 ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ any capital asset or capital gain, long term capital gain, LTCG, any gain or any capital long term capital gain on residential house or H, residential house, long term capital gain on residential house invested in residential house, invested in residential house. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 54 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 54 ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಹೊಸ ಹೌಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಳೆಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ, ಹಳೆ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ 54B ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಲಾಭ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಲಾಭವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54B. ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 54, ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು 54B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 54D. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಯೂಶಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 54D ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, 54D ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ LTCG on land and building and invested in land and building. Long term capital gain on land and building and invested in land and building is qualified under section 54D out of long term capital gain from land and buildings. Next 54EC. Next section 54EC. 54EC.
long-term capital gain. Long-term capital gain invested in long-term capital gain invested in long-term specified assets. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ, ಮೂರರಿಂದ ಅಂದರೆ 54 ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್, 54D ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, 54B ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, 54D ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಸೆಟ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54EC. ಯಾವಪ್ಪ ಇವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 54C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಂದ ಆಗಲಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ NHAI ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? NHAI ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ REC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರಲಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54EC. ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 54F 54F. ಈ 54F ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ LTCG ಆನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 54F ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 54F. ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಸ್, ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಗೋಲ್ಡು, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು 54F. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು 54G ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು 54, 54B ಮತ್ತು 54F ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ VSK ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಈ 54F ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು 1/2 ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1/2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 54F ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2,50,000. 5 ಲ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 2,50,000 ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಸೆಟ್ಟನ್ನು ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಂಡ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದುಗೆ 36 ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅವು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸು 0 ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅದು ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಅದು 0 ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ 36 ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕಂಬುದೇನಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವು
ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 24 ಮಂತ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸು 36 ತಿಂಗಳೇ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನಂತ 36 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಿದೆ, 36 ತಿಂಗಳು ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. 36 ಮಂತ್ಸ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 36 ಮಂತ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ 3 ಇಯರ್ಸ್. ಇದು ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು 12 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 1 ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 36 months or 3 years. Some assets is to be treated as capital assets not more than 12 months or not more than 12 months or holding more than 24 months. Example, zero coupon bonds, or in case of shares in a company, securities including debentures recognized by stock exchanges. ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು, 36 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 24 ಮಂತ್ಸ್. ಬರೀ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 54G. ಈ 54G ಡೀಲ್ಸ್ capital gain on shifting of industrial undertaking invested in industrial undertaking in other than urban area. 54G deals with long term capital gain on LTCG on shifting of industrial undertakings invested in new industrial undertakings. ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 54G. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 54GA. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್. SEZ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ SEZ. 54GA ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಿದೆ 54G ಓಲ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದಿಂದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 54G. ಅದೇ 54G ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? GA ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 54GA. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 54H. Extension time limit for acquiring new asset. Extension of time limit for acquiring new asset under section 54H. These are the exemption under the capital gains. These are the exemptions. Next to formatting over.